Okay. So yesterday we dealt with some examples of relations, that is types of relations, which is symmetric, reflexive, and transitive. Okay. And did you all understand yesterday's examples? Yes, ma'am. Have you all solved the homework problem? Yes, ma'am. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ? A is less than or equal to B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. That is very simple example. Okay, very simple it is. Yes. So based on that I told you ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇಸ್ ದ ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಶೇರ್ ದ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. The whiteboard is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ a is less than or equal to b square ಮುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. a is less than or equal to b square. This we finished, right? Yes, ma'am. So ಅದು finish ಆಗಿದೆ. So we'll go to next question. Very important. I told you yesterday only these kind of questions very important. Okay. ಈ ತರ questions ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks questions ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. It will be like 1 marks for one condition. Reflexive 1 marks, symmetric 1 marks, ಆಮೇಲೆ transitive ಗೆ 1 marks. And sometimes you have to show that whether it is equivalence or no. ಯಾವಾಗ equivalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? When a relation is called equivalence relation? ಯಾವಾಗ equivalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? When the relation is called as equivalence relation? Am I audible? Yes, ma'am. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Reflexive, transitive, symmetric, all are equal, then equivalence. Equal ಆಗಲ್ಲ. All are satisfied. If it is Okay. symmetric, if it is reflexive, if it is transitive, if it is all three, that is the relation is satisfying all three conditions, then such a relation is called as what? Equivalence relation. Okay. So ಈಗ ನೋಡೋಣ next condition. You have been given a relation R. Okay. It is defined on the set of R. What is the meaning of set of R? Real number. Set of real numbers. Correct? So R symbol of R and this symbol of R confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೋ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೋ ದಾಟ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಶೋ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so first always write the given statement. The relation is defined as what? For all ordered pairs a comma b, a is less than or equal to b. Okay, now tell me where a and b are both belonging to the set of real numbers. Is this correct? Okay, so both are belonging to the set of real numbers. So I have written real numbers like this so that it should be differentiable for you. Okay, a is also from real numbers, b is also from real numbers. ಈಗ reflexive check ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ tell me, should it satisfy for all real numbers or not? Yes or no? ಹೌದಾ? ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay, so let us take one element, that is a belonging to R. Then I have to consider a comma a. ಈಗ a comma a ಗೆ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a is less than or equal to a cube ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now this relation should be true for any real number that we take. Okay, that is nothing but it should be true for all the real numbers. ಈಗ ನಾನು ಸಪೋಸ್ a equals to 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 is less than 2 cube. 2 cube ಏನಾಯ್ತು? 8 ಆಯ್ತು. So for this case it is true ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? But what we know, it should be true for all the real numbers. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ -2 ತಗೋತೀನಿ. I know that -2 is also what?
a real number. So this is minus 2 is less than or equal to minus 2 cube. Tell me what is minus 2 cube? Nothing but minus Minus 8. 8. Correct? Now tell me, is minus 2 less than minus 8? No, ma'am. It is false. Correct? Minus 2 is greater than minus 8. Haudalva? Yes, ma'am. Also, if you want, I'll take one more example here. Say 1 by 2. I know that 1 by 2 is also what? A real number. So, ಈಗ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ 1 by 2 cube ತಗೋತೀನಿ. So, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು 1 by 2 is less or equal to 1 by 8. 1 cube is 1 ಆಯ್ತು, 2 cube is 8 ಆಯ್ತು. ಈಗ 1 by 2 is nothing but 0.5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ 1 by 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Something 0.1 something ಆಗುತ್ತೆ. Is 0.5 less than 0.1? No. No, Correct? ma'am. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್ಸ್. ನೀವು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ a, a does not belong to R for all a belonging to R? It does not belong. Okay, therefore R is not reflexive. Any doubts in this to anyone? No, ma'am. Okay, so ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, a, a ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. a, a ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ, ಬಟ್ ಎ ಬಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, a is less than or equal to b cube. ಸೊ a, a ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, a is less than or equal to a cube. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? 2 elements I have to consider in such a way that what condition should be true here? AB belongs to R. Okay, that is nothing but A is less than or equal to B cube. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, A B cube ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೋತೀನಿ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 1 is and 1 and 2. ಈಗ is A less than B cube here? Yes. Okay, so ನಮ್ದು ಎ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು, ಆಗೋ ತರ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ರಿವರ್ಸ್ ದಿಸ್, ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 is less than 1 cube ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? False, ma'am. ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆಯ್ತು ಬಿ ಎ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯರ್ ಆರ್? Yes. No, ma'am. No. Okay, so if AB belongs to R, BA does not belongs to R. So is it symmetric? No. Okay, therefore R is not symmetric. Okay, so AB belong ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ 1 is more than enough. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇವಾಗ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎ ಸಿ. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗೋ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಸೇ ಸಪೋಸ್ 100 ತಗೋತೀನಿ. Say this is 5 and say this is 2. Okay, so tell me, is A less than B cube here? Yes, 5 cube ಏನಾಗುತ್ತೆ? 125 ಆಗುತ್ತೆ. Correct? So A is less than B cube. Is B less than C cube? Yes, 5 is less than 8. Correct? ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ A ಮತ್ C ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. A ಏನಿದೆ? 100 ಇದೆ. C ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. 2 cube ಆಯ್ತು. So is 100 less than 2 cube? No, ma'am. No. So ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? AC is not belonging to R. Few you can take where it will satisfy, but it should satisfy for everything. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎನಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಸೆಟ್ಗೂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ the entire condition will be fail only. Okay, therefore R is not transitive. So e relation ಏನಾಯ್ತು? It is neither reflexive
nor symmetric nor transitive. Is this example clear to everyone? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಎನಿವನ್? No, ma'am. Okay, so let us go to the next question then. Yes, next question very simple ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ A and A is having the elements 1 to 3. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್? No, ma'am. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 1,1 ಇರ್ಬೇಕು, 2,2 ಇರ್ಬೇಕು, 3. 3,3 ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು. 1,2 ಇದೆ, ಸೊ 2,1 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2,1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2,1 ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಯ್ತು? 1,2. ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು 1,2 ತಗೊಂಡು 2,1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,1 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Yes, ma'am. 1,1 ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? Relation ಇಲ್ಲ ma'am. ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ನೋ. No. So clearly you can see that it is symmetric but it is not transitive. ನೀವು just justification ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ? For all A belonging to A. What is that set A? 1, 2, 3. Okay. 1,1 does not belongs to R. 2,2 does not belongs to R. And 3,3 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. Is this correct? Yes. Okay. It is not reflexive. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R. That is nothing but what? AB belongs to R implies BA belongs to R. Therefore, it is symmetric. Okay. Transitive ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈಗ 1,2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಓನ್ಲಿ. 2,1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ? AC. AC ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 1,1. So usually that will be different element only. Clearly you can see that it is not transitive also. Any doubts in this? No, ma'am. No, ma'am. Okay, we'll go to next question. Yes, from next that is from your exercise, next question is 8th question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Set is given. Set ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ? 1, 2, 3, 4, 5. These are the elements in your set. Okay. ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಎ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಲೇಶನ್ ಆರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರಿಲೇಶನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ such that mod of a minus b is even number. Okay. And ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? show that this relation is an equivalence relation. Okay. One second. ಇದು mod of a minus b is an even number. Show that it is equivalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Tell me when the relation is said to be equivalence relation. If it is satisfying all 3 conditions which are reflexive, symmetric and transitive. Correct? Yes, ma'am. Okay. Yes. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ? No, ma'am. ಯಾಕೆ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಸಾಕಾಯ್ತಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್? No answers, no nothing. Okay. Are you all understanding the question? Yes, ma'am. Yes. R is given as ordered plus A comma B such that modulus of A minus B is even and it is defined on the set A. Show that it is equivalence relation. ಇದರಲ್ಲಿ sub question ಇದೆ, sub question ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಸೋಣ. Okay. When do you say that the relation is equivalence relation? If it is all reflexive, if it is symmetric, as well as if it is transitive. Okay. So ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ equivalence relation ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to show that it is reflexive, I have to show that it is symmetric, I have to show that it is transitive. Correct?
Yes, ma'am. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಲೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. A B is defined on the set A and A is from 1 to 5. Correct? Now, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? ಎ ಕೊಮ ಎ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಶನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎ ಕೊಮ ಎ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್? a minus b is even. Okay, what is a minus a? Nothing but 0. Mod 0 is nothing but what? 0. Correct? Now tell me, is this true or false? True, ma'am. True. Correct? Usually 0 is multiple of 2, 4, 6 ಆ ತರ ತಗೋತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 ಈವನ್ ಅಂತ ಈವನ್. ಓಕೆನಾ? 10, 20, 30 ಆ ತರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? A number ending with 0 is always even number. Also 0 is multiple of 2, 4, 6 and so on. So can we consider 0 is a even number? Yes, ma'am. Yes, definitely. Okay, therefore for all a belonging to a comma a belongs to r ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ತರ? Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, so is r reflexive? Yes. Okay, for example ನೀವು a ದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೇ 2,2 ಅದೇನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ even. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ a. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ even. therefore ಏನಾಯ್ತು? a, a belongs to r. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? mod ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? A, B. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆಯ್ತು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಬಿ ಕಾಮ ಎಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ ಎಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಕಾಮ ಎ. ಬಿ ಕಾಮ ಎಗೆ ರಿಲೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಶನ್? A, mod B minus A. mod b ಮೈನಸ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಈವನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಆಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು? Yes, ma'am. ನಾನು Yes, ಮೈನಸ್ ma'am. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Positive ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನಿದೆ? Even number, ma'am. Correct. Therefore, can I say that mod b minus a is also even? Yes, ma'am. So is it satisfying our relation R? Yes. Yes, ma'am. Therefore, b comma a also belongs to R. Therefore, R is symmetric. Correct? Yes, ma'am. Last, third condition, transitive. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. such a way that what? ಯಾವ್ದು ಪೇರ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಎ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, Yes, ma'am. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸಿ ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ B minus C modulus. ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು ನನ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ ತಗೊಂತೀನಿ? ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನೋ ಹೌದಾ ಎರಡು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ Yes, ma'am. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒಂದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಎಡಿಷನ್ ಇವನ್ನೇ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ Yes, ma'am. ಆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಎಡಿಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ನಂಬರ್ Yes, yes ma'am. therefore can I say that AC belongs to relation R yes okay so ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to It R belongs to R. R is what transitive Transitive. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ Yes, ma'am. yes so definitely it is an equivalence relation ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ therefore R is an equivalence relation okay any doubts in this question to anyone No, ma'am. ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ if this relation is true okay if this relation is true then show that the elements of 135 and 135 are related to each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೆಟ್ 135 ಓಕೆ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇರ್ ಎ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾನು 135 ಅನ್ನ 135 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ Yes, ma'am. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದಾ ನಾನು ತಗೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1, 1, 1, 3, 1, 5 ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 1, 3, 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 5, 1, 5, 3 ಓಕೆ 5, 5 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಸೆಟ್ 135 is related to each element of itself under this relation ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ a minus b should be even ಈಗ ನೋಡಿ a minus a 1 minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ 0 even ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 minus 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ 2, ma'am. Minus 2. ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +2 ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ even ನಂಬರ್ yes Yes, ma'am. 1 5 ತಗೊಂಡ್ರೆ what is the difference Minus 4. -4 is it even number under modulus yes Yes, ma'am. so ಈ ತರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tell me will I get even number everywhere Yes, ma'am. yes okay therefore the relation from where to where 135 to 135 are related to each other under this relation ಯಾವ relation ಅದು a minus b is even number are you all getting Yes, ma'am. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 135 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 2, 4 ದಿಂದ 2, 4 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ 2 - 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ Yes, ma'am. ಎಸ್ 2 - 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ Yes, ma'am. ಈಗ ನಾನು 4 - 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಸ್ Yes, ma'am. 4 - 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ma'am. ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ therefore can I say that the set 2, 4 is related with itself under this relation yes Yes, ma'am. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು 135 ಮತ್ತೆ 2, 4 ಓಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 135 ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು 2, 4 ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ 135 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 - 2 what is the answer 1 correct 1. is it odd number Yes, ma'am. yes
ಇದು ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಈವನ್. Even number. ಈಗ 1 minus 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? Yes, ಎಸ್. ma'am. 3 minus 2 is also odd number. 3 minus 4 is also odd number. What is 5 minus 2? 3. Odd number. 5 minus 4 is 1. Odd number. Correct? So can I say that these two sets are related with each other under R? No. Because ma'am. they are not giving you odd number. Sorry, they are not giving you even numbers. Are you all understanding the sub questions? Yes, ma'am. Okay. So this is about the question. Mod of A minus B is even, and we saw that it was a equivalence relation. Any doubts in this question to anyone? No, ma'am. Okay. Next hogona. Yes, ma'am. Okay. Next, suppose the relation R is defined in the set A. Okay. A anta kottidare. A ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ? X belongs to Z. Tell me Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಸೆಟ್ Z ಅಂದ್ರೆ? Integer, ma'am. Correct. Okay. So show that ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Show that this relation is again equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay. So equivalence ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Will it be all four? Okay. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Show that this is an equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yes. So we will start checking one by one. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ. Now tell me what is the domain here? X ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ? 0 to 12, ma'am. 0 to 12. Okay. So first ನೀವು ನಿಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ A ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 0 to 12 ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ R ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? R is a relation such that all the ordered pairs A, B where A minus B modulus is multiple of what? 4. Multiple of 4. Okay. So ನಮ್ಗೆ multiple of 4 ಬರೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು 3 minus 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. No. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? 4, 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತಾ? 8 minus 4 is 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? A with A ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So all 0 to 12 you have to compare with all 0 to 12 such a way that difference should become multiple of 4. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So instead of going for roster form, you can do here only. Okay. Both are equivalently correct. So ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? A, A ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? A, A ಗೆ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? A minus A is multiple of 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ A minus A is nothing but what? 0. 0 is a multiple of 4. Tell me, is this true or false? ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ವಾ? ನನ್ 0 ನ 4 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Yes. Okay. So this is true. 0 is a multiple of 4. Therefore, A, A belongs to R and hence R is reflexive. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. So ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 0 to 12, 0 to 12 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? B, A belongs to R. A, B belongs to R ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. And we have to check for A, B, A. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. So ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? A, B ಅಂದ್ರೆ this is 1 second. Okay. So this is what? Multiple of 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ? B, A ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ ಎಗೆ ಹೇಗ್ ನನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಆರ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4? Yes ma'am. Yes, therefore from equation 1 a minus b is multiple of 4, therefore b minus a is also multiple of 4 ಆಯ್ತು. Okay, definitely. Therefore can I say that it is symmetric? Yes ma'am. Yes, therefore b comma a belongs to R and hence it is symmetric. Okay, so symmetric ಆಯ್ತು. Third condition ಬರೋಣ. I have to consider 3 elements, and which relation I have to consider? A minus b belongs to R. Yes, B minus c belongs to R. belongs to R. Minus andre that is multiple of 4, correct? Yes ma'am. A minus B is multiple of 4. Okay, multiple of 4. Dot nal baritini. Next, B minus C is multiple of 4 anta baritini. Iga ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು addition consider ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? Yes ma'am. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, addition of 2 multiples of 4, multiples of 4 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು 4 ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is this 4 table? Yes ma'am. Yes, ಇದು ಒಂದು multiple of 4 ಇದೆ, that is 4 into 1. This is multiple of 4, that is 4 into 2. ಈಗ if I add 2 multiples, 4 plus 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 12 ಸಿಗುತ್ತೆ. Is 12 multiple of 4? Yes ma'am. Yes. ಈಗ ನಾನು 4 ಮತ್ತೆ 12 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 plus 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. Is 16 multiple of 4? Yes. Yes. ಈಗ ನಾನು 8 plus 12 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 plus 12 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20. 20 is multiple of 4 or no? Yes ma'am. Yes. Okay. Therefore, I know that addition of 2 multiples of 4 will be multiple of 4 only. Okay. So ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ AC ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay. So AC ಸಿಗುತ್ತಾ? This is minus B, this is plus B, ಇದು minus ಆಯ್ತು. Plus B minus B cancel ಆಗುತ್ತಾ? Yes ma'am. ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? A minus C ಉಳಿತು. So LHS is addition of 2 multiples of 4. So will this also be multiple of 4 or no? Yes ma'am. Yes. Okay. Therefore, A minus C modulus will also be multiple of 4 because the addition of 2 multiples of 4 will be multiple of 4. So can I say that AC belongs to R? Yes ma'am. Yes. So AC belongs to R. So idenaytu AB belongs to R, BC belongs to R implies that AC belongs to R. So is it a transitive relation? Yes ma'am. Yes. Okay. So igenaytu 1 by 1 idu reflexive ಆಯ್ತು, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? Yes ma'am. Yes. Therefore, your last final answer, your conclusion is what? Therefore, R is equivalence relation. Did you even understood? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. ಈಗ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಗೆ, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅದು? A is such a way that x belongs to Z and x is from where to where? 0 to 12. Okay. And relation R is defined as A comma B such a way that A equals to B. Show that it is an equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes ma'am. Okay. Show that R is equivalence relation. ಇದು ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡದೆ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಇಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಗೆ A comma A, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ? A equals to B. So A comma A ಏನಾಗುತ್ತೆ? A equals to A. Is it always true or no? True ma'am. Always true. Okay. Symmetry. If A equals to B, will B equals to A or no? Yes ma'am. Yes. Okay. Last, if A equals to B, ಆಮೇಲೆ B C ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ A C ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? Yes ma'am. Yes ma'am. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ?
Yes, ma'am. Okay. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. Move on. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ರು? Yes, ma'am. ಎಲ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ತೆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರೋದು? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರೆಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 10th ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್, ಓಕೆ, ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ the set of A. Okay, and what is the set of A? Set of A is points in plane. Set of all points in plane anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and it is defined by R equals to P comma Q, capital P capital Q, such a way that distance of, okay, distance of point P from the origin. Okay, origin ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Center of the circle. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ನಾವು? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎನಿಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ write less but we will discuss more. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? There is a point in the plane. Is this your plane? Yes, ma'am. Okay, this is your plane and this is your origin. Correct? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? R is relation defined on the set of A. What is set A here? Set of all points in the plane. How many points are there in the plane? Infinity. Finite points are there in the plane. Okay, so A set ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ R ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? PQ. P and Q. Such a way that distance of P from the origin. Suppose ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು P ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, from the origin. This is the distance of P from the origin. Is same as distance of Q from the origin. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು Q ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ OP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OQ? Yes, ma'am. Yes. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Distance of the point from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Okay, that is nothing but OP equals to OQ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Show that it is equivalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ any one element I have to take. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ P, P ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಈಗ P, P ಗೆ ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Distance of P from origin is same as distance of P from origin. Correct? Yes, ma'am. So ಅದನ್ನ ನಾನು OP equals to OP ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದಾ? Yes. OP equals to OP ಅಂತ? Yes. Yes. So tell me, is this a true statement or a false statement? True statement, ma'am. Correct? So ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes. Therefore, P, P belongs to R. Is this correct? Yes, ma'am. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಏನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? PQ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. PQ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ OP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು OQ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ P ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Q ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. OP equals to OQ is nothing but OQ equals to OP or no? Yes, ma'am. Therefore, ಇದೇನಾಯ್ತು? QP belongs to R ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Yes. So if PQ belongs to R, then QP belongs to R. So is it symmetric? Yes, ma'am. Yes. Okay.
ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಸೇ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಒಂದ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಸೇ ಎಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? PS ma'am. ಪಿ ಎಸ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes ma'am. Can I write OP equals to OQ? Yes. Yes. QS ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Distance of Q from origin is same as distance of S from origin. So can I write OQ equals to OS? Yes ma'am. Yes. So let this is equation 1, let this is equation 2. OP OQ equal ಇದೆ, OQ OS ಗೆ equal ಇದೆ. So can I write OP equals to OS ಅಂತ? Yes ma'am. ಬರಿಬಹುದು. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? Can I say that PS belongs to R? Yes ma'am. Yes. Okay. Therefore, PQ belongs to R, QS belongs to R, implies PS belongs to R. So is it transitive now? Yes ma'am. Yes. Okay. So ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ P ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Q ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Q ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ S ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes ma'am. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರು ನಾನು ಓದೋ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು? A distance of P from origin is same as that of what? Distance of Q from the origin. Correct? That is nothing but OP equals to OQ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Show that set of all points. Okay. Show that set of all points related to P. Okay. Related to P. Okay. In such a way that it is not at 0,0. Is nothing but circle passing through P. Okay, is a circle passing through P with center as origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಶೋ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು P. ಸೊ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು P ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಷನ್? ಅಂಡರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ R. R ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? P, Q. ಎಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ P ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ M, say this is ON. Okay, so there are many points. Okay, so illirbodu, 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 in such a way that the distance of Q is same as distance of P from the origin. Distance of R is same as that of P from the origin. Ee tara. Okay, first point elrigu artha aita? Yes Okay, ma'am. from the origin, so definitely not equal to origin. Now all these points are passing through circle anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ OP. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OP. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ OP ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ OP ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ OP ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ OP ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes ma'am. ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್? Yes ma'am. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. And that is nothing but distance of a point from the origin on the circle is always same. Okay, ಅದೇ ನಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Distance of P from origin is same as distance of Q from the origin. So all these points, are they passing through the circle? Yes ma'am. Yes, also they are passing through the point P with center as their origin. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Yes, ma'am. ಓಕೆ ಎಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. I will write one this question here. Tell me, will you all try? A relation R is defined on the set of triangles. Okay, such a way that T1 is similar to T2. Okay, similar to T2. Yes, idana and show that the relation R defined on set of all triangles. Okay, defined on set A of all triangles is an equivalence relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? T1 is similar to T2. When do you say that two triangles are similar? Yes, ma'am. ಯಾವಾಗ can I say that when the sides of the ratio of the sides are equal? If you are taking two or more, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? T1 is similar to T1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Is it true or false? True, ma'am. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ T1 similar to T2 ಇದ್ರೆ T2 similar to T1 ಆಗುತ್ತಾ? Yes. Okay. Because T1 is similar to T2, definitely T2 will be similar to T1, so it will be symmetric. ಈಗ T1 T2 ಗೆ similar ಇದ್ದು T2 T3 ಗೆ similar ಇದ್ರೆ T1 T3 ಗೆ similar ಆಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. Yes. Okay, so it is transitive also. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you take this as homework? Yes, ma'am. Okay, so ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ? Let R is defined as T1, T2 such a way that T1 is similar to T2. Show that the relation R defined on the set A of all triangles is an equivalence relation. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ. Will everyone do it? Yes, ma'am. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಸೈಡ್ಸ್. T1 is with sides 3, 4, 5. T2 is with sides 5, 12, 13 and T3 is with sides 6, 8, 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Check which of these are related under R ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, check which of these are related under R. R ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ? T1 is similar to T2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? When do you say that two triangles are similar? What is one condition I can take? If ratios of their sides are equal. Correcta? Yes, ma'am. Correct? Angles equal. Their sides are equal. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ratios correct ಇದ್ರೆ, sorry, equal ಇದ್ರೆ, we can say that it is the triangles are similar. Correcta? So ಈಗ ನಾನು first suppose T1 by T2 ತಗೊಂತೀನಿ. First side ಏನಿದೆ? 3. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ first side ಏನಿದೆ? 5. So is this 3 by 5? Yes. Okay. Next ಏನಾಯ್ತು? 4 by 12. Next ಏನಾಯ್ತು? 5 by 13. Are they equal? Is 3 by 5 equals to 4 by 12? No. Is 4 by 12 equals to 5 by 13? No. So are T1 T2 related? No. Okay. Suppose ಈಗ ನಾನು T2 ಮತ್ತೆ T3 ತಗೋತೀನಿ. T2 T3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5 by 6 ಆಯ್ತು, 12 by 8 ಆಯ್ತು, 13 by 10 ಆಯ್ತು. Are they equal? No. 5 by 6 is not equal to 12 by 8. Correct? So they are also not related. ಈಗ suppose ನಾನು T1 T3 ತಗೊಂತೀನಿ. T1 T3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 by 6 ಆಯ್ತು, 4 by 8 ಆಯ್ತು, 5 by 10 ಆಯ್ತು. If I solve further, is 3 by 1 by 2. 1 by 2, 1 by 2. So is the ratio of their sides equal here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So can I say that T1 T3 are similar? Yes, Yes. ma'am. Therefore, which are similar here? T1 and T3 are similar to, or T1 and T3 are related under R. Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Yes. Any doubts to anyone? No, ma'am. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay.
ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Chemistry. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 14th ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ? ಯಾವ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ? L. ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇನ್? XY plane. XY plane, correct? In such a way that L1 is parallel to L2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, L1 is parallel to L2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, show that this relation is equivalence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so I will just show you the answer, but I will not write stepwise right now. I want you people to try it. Okay, L1 is parallel to L2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What are parallel lines? The lines which never intersect, correct? Yes. ಈಗ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ L1, L1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ L1, L1? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ L1 is parallel to L1. Tell me, is this true or no? No, ma'am. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ parallel line? The line which never intersect, correct? Tell me, can L1 intersect with each other? No. Possible ಇಲ್ಲ. So can I say that L1 will not intersect with L1? Yes. Okay, so it will be true. Okay, next, if L1 L2 are related, L1 L2 are related ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L1 is parallel to L2. Okay, tell me, if L1 is parallel to L2, will L2 be parallel to L1 or no? Yes, ma'am. Yes, so it is symmetric also. Next, if L1 and L2 are related ಅಂದ್ರೆ L1 L2 parallel ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ L2 L3 parallel ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ L2 L3 parallel ಇದೆ, then are L1 L3 parallel to each other? Yes, ma'am. Yes. So can I say that it is transitive also? Yes, ma'am. Yes. Okay, so it is reflexive, it is symmetric, and it is transitive. Therefore, it is an equivalence relation. This is clear with everyone? Yes, ma'am. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ set of all lines, find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4 under the same relation. Okay, under the same relation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 lines are parallel to each other, correct? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? y equals to 2x plus 4. Tell me, what is the standard equation of line? MX plus Mx plus c. Correct? What is m here? Slope. Correct? What is c here? Y intercept. Correct? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, find the set of all lines related to this line. Okay, but we know that, are the lines parallel here? Yes, ma'am. Yes. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. Now all those lines which are parallel to this line, okay, many lines are there which are parallel to this line, ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು equation of line is y equals to mx plus c. Now tell me, parallel lines ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, m1 equals to m2 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ? If two lines are parallel, their slopes are equal. Now tell me, is this line parallel to this line? Is this line parallel to this line? Yes. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So m ಆಯ್ತು 2 plus c, and this is your equation of line. This is set of line. ಈಗ ನಾನು c ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತವೆ, which are all parallel to 2x plus 4. Is that clear with everyone?
Is that clear with everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. Next 15th question. It is a multiple choice question. ನಾನು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 1,1, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4,4, 1,3, 3,3 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3,2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆ ತರ. Now tell me, is it reflexive? Yes, ma'am. Yes. Sorry, ನಾನು ಸೆಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Set, it is defined on the set 1, 2, 3, 4. Okay. So ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Is it reflexive? Yes, ma'am. 1,1 ಇದೆ, 2,2 ಇದೆ, 3,3 ಇದೆ, 4,4 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ Yes, ma'am. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡೋಣ. 1,2 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆಯಾ? No, ma'am. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ It is not symmetric. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡೋಣ. 1,2 ಇದೆ, 2,2 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? 1,2 ಇರ್ಬೇಕು. 1,2, 1,2 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. No, ma'am. 1,2 ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾ. 1,2. Yes, ಕರೆಕ್ಟ್. ma'am. ಈಗ 1,2 ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. 1,2 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು 2,2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2,2 ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲೂ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 1,1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? 1,3. 3. ಸೊ 1,1, 1,3, 1,3 ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 1,1 ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. 4,4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 4. ಈಗ 1,3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3,3, ma'am. 3,3 ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1,3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,3 ಬರ್ಬೇಕು. 1,3 ಇದೆಯಾ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1,2. ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3,2. 3,2. ಸೊ 3,2 ಬರ್ಬೇಕು. 3,2 ಇದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 3,3. 3,2 ನ ಲಾಸ್ಟ್ 3,2 ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2,2, ma'am. 2,2. ಎಸ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 3,2 3,2. ಇದೆಯಾ ಅದು? Yes, ma'am. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Sensitive. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? R is a reflexive and transitive but not symmetric. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎ ಬಿ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. where b is strictly greater than 6. Okay, strictly greater than 6 and it is defined on the set of n. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Natural numbers. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ 2 ಇದ್ದು ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ರಿಲೇಷನ್, ಆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2,4. ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಎಸ್. ಬಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 4. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಹಿಯರ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6. ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಬಿ ಗೆ 8. 7 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 7 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಆಯ್ತು. -2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6. ಆರ್ ದೇ ಈಕ್ವಲ್? ನೋ.
ಸೊ ದಿಸ್ No. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು 6, 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದೆ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಇದೆ, -2. ಓಕೆ, 6 = 6 ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Option 3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್? No, ma'am. No, ma'am. ಎಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಬಾಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ? Yes, ma'am. ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಟ್ರೈ? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿದೀರಾ? ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, I have given to the notes, content notes of relations and functions. Fine. Any doubts? No, ma'am. Okay, we'll end the class then.